एत राति आम कुआड़े चलीचु परिवेश को देखि किसी अनुमान कर प्रकृत में राति 12:30 भी अधिक थिला। आम कटक रु भुवनेश्वर आसुलु। मु कटक जाइली आपण मानक समस्त को कही हेले सेठी कौन करूली कौन ना कही नी। आम माँ पुआ ही फेरुलु कहीं कटक तो बाबा ही रहे मु ता पाखक ही जाइली हेले एत राति मु घर को फेरुची कहीं सेठी तो से घर नहीं मु तो सेठी रहिबाकु जाइली। सतरे बहुत दुखरे राति अधरे मते घर को फेरिया को हैला। देखंतु एबे समय केते हेची 12:51। आमे बरमुंडा पास कलु आ मन खाली उद्विग्न होउथला केमती शीघ्र जाई घर को पहुँचबी। एई भली किछि गोटे मु सेठी जेबा भितर घटी जीवो एटा मोर धारणा नथिला। अवश्य आम बड़ गाईर देह टिके खराब थिला हेले आउ जहा सब घटिला से सब आमर मोर कल्पना बाहर थिला। आम घरे गाई अछंती आपण माने भी समस्ते जानिछंती। मु गोटे सप्ताह पई बाबाई पाखकू जाइथिली हेले सप्ताह कोन गोटे राति रही फेरी आसिली। माने मु सोमवार सकाळु जाइथिली आउ मंगलवार दिन राति रे मु फेरी आसुची पुणी अध राति रे। ताले कोन एमती घटिला। एबे आम गाँ नाली सड़क को गाड़ी गड़ला जोठी मु सबुदिन चलवाकू जाए। आपण मानकर परिचिति अच्छे सड़क सांगे ताठू खूब कम बाटरे बुल्ला गाड़ी आम घर पाखकू आसी पहुँचीगला आम घर दुआर मुहरे। शिव को फोन लगेली कहीं आम आसबार सूचना आम क्या दे नथिलु। ठीक 1 बाजी जाइथिला। शिव आसी कबाट खोलला आम घर को गलु। शिव संगे मु तो फोन ने जोगाजोग रे थिली किंतु आसवा कथा मुझे कही नथिली कहीं से पुणी कहीं अनिद्रा हो बसवे हेले आपण मैंने भाभी पारती एत राति मु कहीं आसली जदि फेरबार थिला ताहले आउ शीघ्र तो फेरी आसी ही था। हाँ सत कथा एत राति आसवा कौन दरकार थिला। एई टिके समय पूर्वरु आमे फिल्म देखा जाइथिलु आउ सिनेमा देखा सिनेमार किछि अंश भी मु आपण मानकु देखौछि। मु जेमती सिनेमा देखा जाइथिली सेमती ही घर को फेरी आसिली। सिनेमा टे देखिले बहुत गप चले केमती हेची से सिनेमा भल हेची ना मंद हेची कहा अभिनय भल हेची किंतु ए सब कथबार्ता हबार मौका नथिला बा मानसिकता ही नथिला। सिनेमा टे जे भल लागिलानी ता नुहे अवश्य भल बा मंद मु आउ किछि कहि परिबिनी। एतिकी कहिबी जे जी सब भी ए सिनेमा रे भाग नै छंती समस्तिंग अभिनय बड़ चमत्कार थिला। हेले सत कहया गले से सब भावना को अन्य एक भावना बांधी देउथला। मु सिनेमा विषय अधिक किछि भाबी पार नथिली। एक भिन्न ढंगर चरित्र रे अपराजिता को देखी मन भारी खुशी लागिथिला सत हेले से खुशी को बांटीबा बा से विषय आलोचना करिवार मानसिकता होई पार नथिला। कटक रे सोमवार दिन पुओ बहुत व्यस्त रहिथिला कहीं से दिन थिला मासर शेष दिन। मंगलवार दिन मते कहिला बो काली 6टा पर मु फ्री हे जिबी। एमती दिने कथा प्रसंग ताको मु कहूली ए वर्ष रज पर मु गोटे ओडिया सिनेमा देखि पारलिनी। प्रति वर्ष मु गोटे ओडिया सिनेमा निश्चय देखे। से मते कहला बो आज फिल्म जिबा। मु कहली हाँ ठीक अच्छी तू जदि रहिबू जिबा। से फिल्म रो टिकेट कर देला किंतु टिकेट कर सारिबा परे परे एमिति गोटे खबर आसीबो आमे बा केमती जानिबू। गोटे मध्यवित्त परिवार पई आइनॉक्स रो टिकट मूल्यहीन नुहे। भाबिली मु एमती जाई अधिका कौन कर पकेबी जे 2टा टिकेट रद्द करिबू। माँ पुओ सिनेमा देखा गलु मनरे माधुर्य नथिले भी हेई जाइछि जेहेतु टंकाटा को नष्ट काहे करिबी। सिनेमा देखा भी तो मन थिला मु सिनेमाटा न देखिले कौन सब ठीक हे जिवो एया भाबी सिनेमा गली। आम माँ पुओ मुह देखि आपण माने निश्चय अनुभव करि परिबे जे आमे केते खुशी रे सिनेमा देखुथिलु। जहाँ भी हो आमे जहाँ ठीक करथिलु से ही कलु। सिनेमा देखि सारिलु तो सांगे सांगे बाहरी पड़लु घर को। कारणटा कौन कहबी आम गाईर माने आम गाई गर्भवती थिला हेटी परा घरे आसी पहुँचले आ शिव आसला कबाट खोलदेला। कबाट खोलला तो लुगा बदल मु सीधा बाबाई संगे गुहाल को चलली। जहाँ जी शिव सफा करथिला बा पिलान जाई सफा करथिले आउ जहाँ बाकी थिला एटा 1:30 परेर दृश्य बाकी सब सफा कली। गाईटी अबेल जन्म करिछि जहाँ को कहा जाए प्रीमेच्योर बेबी। तार देह बहुत खराब थिला
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ପାୱାରଫୁଲ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜନ୍ମ କରିଦେଲା। ଜନ୍ମ କରିଦେଲା ବାଛୁରୀ ଦୁର୍ବଳ, ମା ବି ଦୁର୍ବଳ। ଜନ୍ମ ସିନା କରିଦେଲା, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗାଈର ଫୁଲ ବା ଇର ବା ପ୍ଲାସେଣ୍ଡା, ସେଇଟା ଆଉ ସେ ପକେଇ ପାରିଲାନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗାଈଟା କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ ଆସିକି ରାତି 1:30 ହେଲାଣି। ଏଇ ପ୍ଲାସେଣ୍ଡାଟା 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଭଲ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ପେଟରେ ରହିବ ସେତେ ଖରାପ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଛୁରୀଟି ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି କରିଦେଲୁ। ସେତେ ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ହାଲିଆ ତ ଲାଗୁଛି। ଘରକୁ ଆସିକି ନିଦ ହଉ ନ ହଉ ଗଡ଼ିଲି। ଭୋର 5ଟାରେ ଉଠି ଗୁହାଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମନ ମୋର ମରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ମାନସିକତା ହିଁ ନଥିଲା। ମୁଁ ବାଛୁରୀଟିକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ହିଟର ଲଗେଇ ସେକାସେକି କଲୁ। ସେଣେ ମା ଅବସ୍ଥା ବି ସାଂଘାତିକ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇର ପଡ଼ିନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ହେଉଛି। ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବି ବୟସ ହେଲାଣି, ତଥାପି ସେ ଯେତିକି ନିଷ୍ଠାରେ ଗାଈ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ଖାଲି ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ଆଉଁଶୁଥିଲି ଆଉ ତା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ତା ମୁହଁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଯାହା ହଉ ସେସବୁ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଗାଈର ଇରକୁ ହାତ ପୂରେଇକି ବାହାର କଲେ, କାହିଁକିନା ଆଉ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ ଔଷଧପତ୍ର ଦେଲେ। ସେ ତ କାମ କରିଦେଇ ଗଲେ ଭାରି। ସେ ଯିବା ପରେ କ'ଣ କାମ ସରିଯିବ? ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଈ ଜନ୍ମ କରିବା, ପୁଣି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଠିକି ମା ବି ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ପିଲା ବି ଦୁର୍ବଳ, ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଗାଈ କାମ କରୁଥିବେ କହିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୁହାଳକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା କେମିତି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଗୁହାଳେ ରହିଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଚାହା ନେଇ ଆସନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ମୋ ପାଇଁ ଚାହା ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପାଣି ଗ୍ଲାସେ ଆଉ ନାଲି ଚାହା କପେ। ସତରେ ଟିକେ ଚା ପିଇଦେଲେ ମନଟା ଟିକେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ। ବହୁତ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଲୋ ମା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିବା। ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲେ କୌଣସି ଦୁଃଖର କେବେ ଲାଘବ ହୁଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ କରିକି ଆମେ ମା ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ। ଗାଈକୁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲୁ, ଟିକେ ପବନ ବାଜୁ, ଟିକେ ଆଲୁଅରେ ଠିଆ ହେଉ। ସବୁ ଗାଈ ଜନ୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶିଙ୍ଗରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ମା ହେବା ପରର ଅଭିନନ୍ଦନ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଆଉ ଏଠି ତାର ୟୁଟ୍ରେସ୍ ପାଖରେ ବି ହଳଦୀ ବୋଳି ଦିଆଯାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତା ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାରରେ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଆଉ ମାଛି ଫାଛି ବସିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର, ମାନେ ଆମର ତ ହଳଦୀଟା ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ନା, ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଆମର ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ତାର ଚାରିଖୁରାରେ ହଳଦୀ ବୋଳି ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ। ମୁଁ ସେ ସବୁ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଗୁହାଳେ ଗାଈ ପଡ଼ିଛି, ଘରେ ବାଛୁରୀ ପଡ଼ିଛି। ସବୁଆଡ଼େ ପୁଣି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, କେମିତି ମାଛି ନ ବସିବେ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ ତା ବି କରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି କରି କରି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ 12ଟା ପରେ। ଏସବୁ କାମ କରି କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ନ ଧୋଇ ରହିହେବ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାର ଅନୁଭୂତି ଥିବ ଜାଣିବେ। କେଉଁ ଗାଈ ଲାଗୁଡ଼ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଥିବ, ପୁଣି ଏଇ ଜନ୍ମ କରିବା ବେଳେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଆଇଁଷିଣିଆ ଗନ୍ଧ, ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଧୋଇ କ'ଣ ଗାଧେଇ ହେବ? ସବୁ କାମ ସାରି ମୁଣ୍ଡ କାନ ଧୋଇ ଗାଧେଇକି ଟିକିଏ ଖାଇକି ଗଲାବେଳକୁ ବାଛୁରୀକୁ ଖୁଆଇବାର ବେଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବୋତଲ ସଜଡ଼ା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୋତଲ ବି ଭିଡ଼ି ପାରୁନି। ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସତରେ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଆମେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛୁ। ଯାହା କରାହେଉଛି ସବୁବେଳର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ମାନସିକତା ରହୁନି। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ମା ଝିଅ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଛୁଆଟିର କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିମାଚ୍ୟୁଅର ବେବି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଔଷଧ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପ୍ରତି 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ପିଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୋତଲ ଭିଡ଼ିବାକୁ ବି ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ଇଆଡ଼େ ତାକୁ ଯଦି ଅତି ଶୀଘ୍ର କାମ ଛିଣ୍ଡେଇବା ମନୋଭାବ ନେଇକି ଅଧିକା ପିଆଇ ଦିଆହେବ, ତାହେଲେ ତା ତଣ୍ଟିରେ ଯଦି ଲାଖିଯିବ କଥା ସରିଲା। ସବୁଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାକୁ ପୁଣି ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ ଖୁଆଇଲେ ବି ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଏମିତି ସବୁ ଭାବନା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ମୁଁ ରହିଛି। ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କାଲି କଟକରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ନହେଲେ ମୁଁ ସୋମବାର ଦିନ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲି, ଶନିବାର ଦିନ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଠି ରହିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି
ମୁଁ ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି ବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଠି ରହି ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ କଲି ତା ବି କହିବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ସିନେମା ଟିକେଟ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲୁ, ଗଲୁ। ତରବରରେ ବାହାରିକି ଗଲି, ପାଣି ବୋତଲଟିଏ ନେଇନଥିଲି। ଗୋଟିଏ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିଲି, ସିଏ ବି ଲିଟରେ ନୁହେଁ, ବୋଧେ 750। ତାର ଦାମ ହେଉଛି 70 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଜାତି ପ୍ରଥା ଦୂରେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ପୁରା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଜାତି ଭାବ ଭଳିଆ ଭେଦଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଟିକେଟ୍ କରିବୁ, ସେଥିରେ ଯଦି କଫିଟେ ପିଇବୁ 220 ଟଙ୍କା, ଆଉ ପାଣି ବୋତଲଟିର ଦାମ 70 ଟଙ୍କା। ଏଇ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଫି ପିଉଛୁ ତାର ସ୍ୱାଦ ମୋତେ କୌଣସି କିଣା କଫିରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ସପରିବାର ମା ପିଲାଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଆମ ମା ପରି ସତରେ। ତାଙ୍କରି କ୍ଷୀର ଟୋପାକରେ ଆମ ଘରର ଖାଦ୍ୟ ଅମୃତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମନ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା କାମନା କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ, ତା ଛୁଆଟି କ୍ଷୀର ଖାଇ ସୁସ୍ଥ ହେଉ, ମା ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଯେହେତୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇ ଆସିଛି, ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନ କହିବି କେମିତି? ମନ ଭଲ ଲାଗିଲେ, ବାଛୁରୀ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ କାଲିକି ମୁଁ ଝିଆରୀ ବାହାଘରର ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି। ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଆସି ଟିକିଏ ଗଡ଼ିଛି।